नमस्कार दर्शक बंधु। राज्य राजनीति रे बिजु जनता दल दीर्घ समय धरी क्षमतार थिला। आउ एई क्षमतार रहिबा पई बिजु जनता दल निजकू सेकुलार और मध्यमपंथी बोली बोलाई आसीछि। दलर सर्वोच्च नेता नवीन पट्टनायक निजकू जने धर्म निरपेक्ष समावेशी और शांत नेता भावे प्रतिष्ठा करथिले एई समय रे। किंतु विगत किछि दिनर घटना प्रवाह बिजु जनता दलर एही छवि को चैलेंज करुछि। विशेषकर मुस्लिम और ख्रिस्टियान संप्रदाय भितरे दल प्रति रहिथिबा विश्वास एबे दुर्बल हेउथिबा राजनैतिक महल रे चर्चा जोर धरिछि। यह केवल आमर अनुमान नुहे, बिजु जनता दलर निकट अतीतर किछि निष्पत्ति और दलर घटनावली यही धारणा को जोरदार करुछि। 2009 रे बीजेपी सहित बिजु जनता दलर मेंट भांगिबा बड़ अप्रत्याशित घटना थिला। यह परठारु आरंभ करी 2025 रो वाकफ बिल घटना पर्यंत एवं सेठारु निकटरे संसदीय दलर नेतृत्व नहीं सृष्टि होइतिबा विवाद सबुकिछि एक बड़ राजनीतिक परिवर्तनर सूचना देउछि। कौन रही से सूचना ताकू आज पॉलिटिकल भागवत रे आलोचना करिबा। आपण माने देखु थांतु पूर्व पक्ष। मोर आपण मानको अनुरोध, आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु और बंधु मानक सहित अधिक रु अधिक शेयर मध्य करंतु। 2009 रे बिजु जनता दल और बीजेपी रो दीर्घ दिनर मेंट भांगी जिबा ओडिशा राजनीति पई एक टर्निंग पॉइंट थिला। ओडिशा राजनीति रे बिजु जनता दल एमिति एक शक्ति भाबी उभा होइतिला जहा निजकू धर्म निरपेक्ष बोली दाबी करी वर्ष वर्ष धरी संख्यालघु संप्रदायर आशा और विश्वास जीति आसीथिला। 2009 मसीह बीजेपी सहित दीर्घ 11 वर्षर मेंट भांगिबा परे नवीन पट्टनायकंकर सेही गोटिए धाड़ी ताहेला मोर प्रतिटी रक्तबिंदु धर्म निरपेक्ष। राज्यर मुस्लिम एवं ख्रिस्टियान संप्रदाय पाई यह एक सुरक्षा कवच पालटी थिला बोली सेतेबेले आलोचना मध्य हेउथिला। किंतु आज समय बदली जाइछि। राजनीतिर पसापाली रे जो संख्यालघु भोटरों को आयुध करी बिजु जनता दल दीर्घ 24 वर्ष धरी राज्य को शासन कला, एबे सेही गोष्ठी दल ठारू दूरेई जिबार आशंका सृष्टि होइछि। प्रश्न उठुछि, केवल क्षमता राजनीति पई कौन बिजु जनता दल निजर आदर्श को एबे बळी देउछि? एई निष्पत्ति पछरे दुईटी मुख्य राजनैतिक लक्ष्य थिला। धर्म निरपेक्ष भोट बैंक को निज सपक्ष रे संगठित करिबा, मुस्लिम और ख्रिस्टियान भोटर मानकर विश्वास जितिबा और सेमानंकर भोट हासिल करिबा। ओडिशा रे एई दुई संप्रदायर भोट प्रतिशत होई पारे कम, किंतु अनेक निर्वाचन मंडली रे सेमाने निर्णायक भूमिका ग्रहण करंती। सेहीपरि बिजु जनता दलर एही चाल राजनीतिक भावे बहुत सफल मध्य होइथिला। ओडिशार मतदाता मानक संख्या रे मुस्लिम भोट प्राय 2.17% थिबा बेले ख्रिस्टियान भोट प्राय 2.77% रहिथिबा 2011 जनगणना जना पड़ुछि। एमाने मोट 4.94% बोली दर्शा जाउछि। मुस्लिम और ख्रिस्टियान मानकर एही भोट परिमाण छोट लागुथिले मध्य एहार भूमिका अनेक आसन रे निर्णायक। विशेषकरी अविभक्त कोरापुट जिला, कंधमाल, सुंदरगढ़, मयूरभंज और राज्यर किछि सहरांचल रे ख्रिस्टियान संप्रदाय निर्वाचनर फलाफल को प्रभावित करे। सेहीपरि कटक सहर, सालेपुर, महांगा, जाजपुर जिलार धर्मशाला, कोरेई, जाजपुर सदर, केन्द्रापड़ा, केन्द्रापड़ार महाकालपड़ा,
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜୟଦେବ, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ରାଉରକେଲାରେ ମୁସଲିମ ମତଦାତା ମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏହି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। 2009 ପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏହି ଭୋଟରଙ୍କୁ ବିଜେପି ପ୍ରତି ଥିବା ଭୟ ଦେଖାଇ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଘଟଣାକ୍ରମ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେବଳ ଭୋଟ ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସଂକଟ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। 2025 ଏପ୍ରିଲ 4 ତାରିଖର ଘଟଣା। ସେହିଦିନ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ୱାକଫ ବିଲ୍ ଉପରେ ଭୋଟିଂ ସମୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପଦକ୍ଷେପ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଆରମ୍ଭରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏହି ବିଲ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦଳ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ଏବଂ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ବିବେକ ଅନୁଯାୟୀ ଭୋଟ ଦେବାକୁ କହିଲା। କୌଣସି ହୁଇପ୍ ଜାରି ହେଲା ନାହିଁ। ଏହାର ରାଜନୈତିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦଳ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଏକ ଭୁଲ ବାର୍ତ୍ତା ଗଲା। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସାଂସଦ ମୁନା ଖାଁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେ ବିଶେଷ କରି ଦଳର ସର୍ବେସର୍ବା କୁହାଯାଉଥିବା ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ ଓ ତାଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପର ସାଂସଦ ସଂସଦୀୟ ଦଳର ନେତା ସସ୍ମିତି ପାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ଶେଷ କିଛି ବର୍ଷରେ ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅନୌପଚାରିକ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଏହାର ପରିଣାମ ହେଲା ପୁରୁଣା ନେତାମାନେ ଏବେ ଦଳରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଏପରିକି କିଛି କିଛି ନେତା ଦଳ ଛାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକରେ ପାରିଦର୍ଶିତା କମିଛି। ଦଳର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାଜନୀତିରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି ଗତକାଲି। ସସ୍ମିତି ପାତ୍ର, ଯିଏକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ସୁବକ୍ତା ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା, ତାଙ୍କୁ ସଂସଦୀୟ ଦଳ ନେତା ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏହା ପଛର କାରଣ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ସେହି ପଦରେ ବସାଇବାର ଅହେତୁକ ଚାପ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଭାବେ ଶପଥ ନେବାର 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ନେତା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତାହା ସସ୍ମିତିଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପମାନଜନକ ଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପଦ ହରାଇବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନେତାଙ୍କୁ କୋଣଠେସା କରି ଜଣେ ନୂଆ ନେତାଙ୍କୁ ଅଯଥା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଭଳି ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ସମାଜକୁ ଯାଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ସସ୍ମିତି ପାତ୍ର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଂସଦୀୟ ଦଳ ନେତା ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ପଛରେ କାରଣ ଭାବେ କୁହାଯାଉଛି ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ନେତା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ପାଣ୍ଡିଆନ ଶିବିର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ସସ୍ମିତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଲା। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି ସଂଘର୍ଷ ବି ବଢ଼ିଲା। ସସ୍ମିତି ପାତ୍ର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଚେହେରା ଥିବାରୁ ଏହି ଘଟଣାର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିଛି। ଏହା ଏକ ରାଜନୈତିକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇପାରେ, ଦଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହିଁ। ଏହି ଦୁଇଟି ଘଟଣା, ୱାକଫ ବିଲ୍ ଓ ସସ୍ମିତି ପାତ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା, ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଧାରଣା ଗଢ଼ୁଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବେ ନବୀନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅପେକ୍ଷା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ନୂଆ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସାଂସଦ ମୁନା ଖାଁ ଓ ସସ୍ମିତି ପାତ୍ରଙ୍କ ପରି ନେତାମାନେ ଅଣଦେଖା ହେବା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଦଳ ଭିତରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଅନୁଗତ ରାଜନୀତି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଦଳ ଭିତରେ ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ ଦେଖାଦେଇଛି। ଯଦି ସସ୍ମିତି ପାତ୍ର ଓ ମୁନା ଖାନଙ୍କ ପରି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନେତା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ତେବେ ସାଧାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଓ ମୁସଲିମ ମତଦାତା ନିଜକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ମଣିବେ? ମୁସଲିମ ମତଦାତାମାନେ ୱାକଫ ବିଲ୍ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମତଦାତା ସେମାନଙ୍କ ନେତାଙ୍କ ଅପମାନ ନେଇ ଏବେ ଅସନ୍ତୋଷର ନିଆଁରେ ଜଳୁଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ
এই ଦୁଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିଜେଡି ଠାରୁ ଦୂର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏହି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ହରାଏ ତେବେ ଏହାର ଲାଭ କାହାକୁ ମିଳିପାରେ? ପାରମ୍ପରିକ ସେକୁଲାର ଦଳ କଂଗ୍ରେସକୁ, ନା ଯଦି ରଣନୀତି ବଦଳାଏ ବିଜେପିକୁ, ଯଦି ନୂଆ ଦଳ ଗଢ଼ାଯାଏ ତାକୁ ମିଳିବ? ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତିକ ସମୀକରଣକୁ ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇପାରେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ ଆଜି ଦଳକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦୋ ଛକିରେ ଛିଡ଼ା କରାଇ ଦେଇଛି। ଯେଉଁ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାର ଢୋଲ ବଜାଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କ୍ଷମତାକୁ ଆସୁଥିଲା, ସେହି ଢୋଲ ଏବେ ଫାଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ନେତାଙ୍କୁ ନେତା କରିବାକୁ ଯାଇ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ଅପରିପକ୍ୱ ରାଜନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନ ବଦଳାଏ ତେବେ ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ରହିବ ଯେ କେବଳ କ୍ଷମତାର ଅହଙ୍କାରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ହରାଇଛି। ଏବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ସେକୁଲାର ଛବିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ପାଣ୍ଡିଆନ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା। ଯଦି ସେ ଏହା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତେବେ ଦଳ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକ କଠିନ ହେବ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ସ୍ଥିର ଦଳ ଭାବେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେପରି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଘଟୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛି। ମୁସଲିମ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୋଟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏହି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ହରାଏ ତେବେ ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମଲ୍ ଲସ୍ ବିଗ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହେବ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କ'ଣ ନିଜର ପୁରୁଣା ସେକୁଲାର ଛବିକୁ ଫେରାଇ ପାରିବ, ନା ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ? ସମୟ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର କି ନୁହେଁ ତାହା ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚିତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ କୌଣସି ଜାତି ବା ଧର୍ମ ବିରୋଧରେ ନାହୁଁ। ଯଦି ଆମର ଏହି ଟେକ୍ନିକ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦେଶ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ଏମିତି ନିରପେକ୍ଷ ତଥା ଗଭୀର ବିଶ୍ଳେଷଣ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ପୂର୍ବ ପକ୍ଷକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଆଜିର ପଲିଟିକାଲ ଭାଗବତ। ଆଜି ପାଇଁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପୂର୍ବ ପକ୍ଷ। ନମସ୍କାର।